أبان كتاب الله فيما أبان عن مسالك فقه واعتبار وعبرة وأحوال من يأتي وأحوال من مضى وأنباء بنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا وسيد العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام محمد بن أحمد المحلي ثم إلى روح الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبنية القبول وتمام كل سولة مأمولة صلاح إن شاء الله ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع كمال اللطف والعافية على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. دعني وواسي آيات له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على عالمي فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثات قديمة صفات الموصوف بالقدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرام دامت لدينا ففاضت كل معجزات من النبي إذ جاءت ولم تدوم محكمات فما تبقينا من شبه لذي شظاق ولا تبغينا من حكم ما حرم قط إلا عدم حراب أعد الأعادي إليها ملقي السلام رد
زادت بلاغتها الأعوام عارضها رد الغيور يد الجاني عدي الحرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لها معان كموج البحر في مدار وفوق جوهره في الحسن والقيام فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تساه على الإكثار بالسعام قرت بها عين ضارها قلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلوها خيفة من حر نار لظى أطفتها ولظى من وردها شبيمي كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لحسب الراحة ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق البهيم قد تنكر العين ضوء الشمس بالرماد وينكر الفم طعم الماء من سقام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغنا قاصدنا واغفر لنا وما ضايا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah mukrimina bil wahyi wa tanzil wal bayani ala lisani rasulih khairi hadin wa khairi dalil Sayyidina Muhammadin sallallahu wa sallama wa baraka wa karrama alaih wa ala alihi wa ashabihi wal mutabi'ina lahum bi ihsan wa ala abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin man rafa'allahu lahumul qadra wa syan وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين أجمعين أولي العرفان وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين الإله الرحمن. Segala puji bagi Allah yang memuliakan kita dengan Al-Quran dan memuliakan kita dengan hadisnya Rasulullah sebagai penjelasan bagi makna Al-Quran. Semoga Allah selalu mencurahkan salawat dan salam dan keberkahan dan kemuliaan atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan atas keluarga beliau dan sahabat beliau dan atas orang-orang yang mengikuti mereka di jalan kebaikan dan atas para nabi dan para rasul dan atas keluarga mereka dan sahabat mereka dan atas para malaikat dan atas hamba-hamba Allah daripada orang-orang yang saleh dan wali. Dan semoga juga tercurah atas kita bersama mereka dan di dalam kecintaan terhadap mereka. Amin. Allahumma amin. Wa ba'du, dan adapun setelah itu, alhamdulillah, maka bahwasanya kita di dalam kenikmatan pada merenungi dan memahami bagi firman-firman Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Merenungi dan memahami bagi Al-Qur'an yang Allah turunkan dan wahyukan kepada kekasihnya dan utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita akan meneruskan pelajaran kita daripada kitab Tafsirul Jalalain yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimahumallah wa rahimallahu jami'a masyayikhina fid din, sampai kepada pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'min billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf wa lirrijali 'alayhinna darajah wallahu 'azizun hakim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha 'alayhima fima iftadat bih tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan arahan kepada hamba-hambanya
senantiasa memberikan tuntunan kepada hamba-hambanya di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah di sini memfirmankan kepada kita, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wal mutallaqat, dan perempuan-perempuan yang ditalak. Bagaimana perempuan yang ditalak? Apa sekarang yang semestinya dia lakukan? Kata Allah, yatarabbasna. Artinya liyatarabbasna ay liyantazirna, supaya menunggu mereka itu perempuan. Bi anfusihinna, dengan diri mereka. Menunggu apa? Menunggu anin nikah, daripada nikah. Atau yang biasanya apa kita sebut dengan iddah, ya kan? Perempuan setelah ditalak maka jangan langsung nikah. Ada yang namanya iddah. Mereka menunggu dengan diri mereka daripada nikah. Artinya apa? Tidak bisa nikah. Nah, sampai apa? Menunggunya sampai wayah pajar. Salah satu quru, 3 quru. 3 quru. Nah, ini 3 quru dihitung tamdi, itu berlalu 3 qurunya ini mulai dihitungnya min hina talak. Min hina, dari ketika at-talak, terjadinya talak. Min hina, mulai dari ketika terjadinya talak, itu sudah dihitung qurunya lah. Nah, apa itu quru? Ya kan, itu dulu kata beliau jam'u qar'in. Quru itu jamak daripada kata-kata qara. Jadi qara mufrad, quru jamaknya. Ini qara bi fathil qaf, dengan fathahnya qaf. Qar'un. Ya kan? Apa itu quru atau qara? Apa itu qara? Wa huwa, dan ia at-tuhru, adalah suci. Awil haid, atau apa yang namanya qara itu adalah haid. Qaulan, di sana ada 2 pendapat. Imam kita, Imam Asy-Syafi'i, beliau berpendapat dengan pendapat yang pertama, bahwasanya qara adalah tuhur, kesucian. Adapun Al-Imam Abi Hanifah dan Imam Malik, mereka ini berpendapat bahwasanya qara adalah haid, ialah pendapat kedua, yaitu haid. Nah, terus apakah di sana ada faedah? Atas ini khilaf, tentunya ada faedah. Yang mana apa? Ini faedahnya nampak apabila sudah dimulai apabila sudah memulai perempuan yang beriddah pada haid yang ketiga. Nah, ulama yang mengatakan bahwasanya qara dengan makna suci, maka mereka itu berpendapat bahwasanya iddah perempuan itu berakhir mulai dari awal terjadinya haid yang ketiga. Kan perempuan ditalak kapan? Ketika haid, ketika suci kan? Kalau perempuan ditalak ketika haid, itu haram bagi laki-laki mentalak istrinya ketika haid. Jadi saat sang istri ditalak apa? Laki ketika dia suci. Nah, mulai yang suci inilah, ini langsung dihitung. Ditalak ketika suci, maka apa? Ini dihitung 1 kali suci. Setelah suci apa kata kita? Haid. Ya kan? Setelah haid apa? Suci. Setelah suci apa? Haid. Ya kan? Setelah haid apa sekarang? Suci. Nah, sekarang sudah ada 3 suci. Nah, setelah 3 suci apa? Haid. Nah, ini sekarang apa? Awal haid yang ketiga, itu kata kita sudah berakhir iddah perempuan. Karena apa tadi? Sudah 3 kali suci. Yalah. Apa tadi? Awal ditalak ketika suci, dihitung sudah itu. Haid. Setelah itu kan, setelah haid suci, berarti 2 kali suci sudah. Setelah suci apa? Haid. Haid yang kedua. Nah, setelah haid kedua, suci. Suci ketiga. Nah, setelah itu apa? Haid. Awal haid yang ketiga itu sudah
Mulai awal haid yang ketiga itu sudah apa kata kita? Berakhir iddah perempuan. Ini atas pendapat kita Imam Syafi'i. Tapi coba kalau pendapat Imam Malik kada belum berakhir lagi. Pendapat Imam Malik kenapa? Quru itu adalah pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah ialah quru itu adalah haid. Maka ketika ditalak ini suci kan? Belum lagi ialah. Nah, suci. Setelah itu apa haid ini sekarang dihitung satu di sini kan? Di haidnya. Nah, satu haid. Tadi suci, setelah itu haid. Setelah haid suci. Setelah suci haid. Hanya 2 kali haid. Setelah haid apa? Suci. Setelah suci haid dari kita. Awal haid kayak apa? Kata kita belum selesai lagi iddah. Selesai haidnya baru selesai iddah. Beda, agak lama sedikit kalau mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi apa? Orang yang mengatakan qara itu artinya haid, berarti apa? Dia mengatakan tidak terhenti, tidak apa selesai iddahnya perempuan, ialah kecuali apa? Setelah selesainya haid yang ketiga. Selesai haid yang ketiga. Ada pun yang mengatakan ialah yaitu mazhab kita Imam Syafi'i kan mengatakan apa? Bahwasanya qara itu maknanya suci. Maka dengan awal haid yang ketiga itu sudah selesai iddah. Dengan awal haid yang ketiga selesai iddah. Itu kita Imam Syafi'i. Kalau Imam Abu Hanifah dan Malik apa? Selesai daripada haid yang ketiga baru selesai iddah. Amun hanya di awal haid yang ketiga belum selesai iddah. Jadi itu 2 pendapat. Nah, dan pembahasan yang 3 quru ini kata beliau apa? Wahada dan ini perempuan iddahnya 3 quru. Ini masalahnya apa? Fil madkhuli bihin pada ada al-madkhul perempuan yang sudah diduhul, sudah apa? Dijima bihinna dengan mereka. Perempuan yang sudah apa? Disetubuhi oleh suaminya. Ini iddahnya 3 quru. Disebutkan di dalam kitab fikih apa? Sekalipun suaminya ini bukan mensetubuhi di kemaluan depan, di kemaluan belakang, tetap apa? Kata kita ada iddah. Ada iddah. Yalah, dan ini permasalahannya tadi Pak, ini apa? Yang 3 quru fil madkhuli bihin. Pada perempuan yang sudah didukhul, sudah apa? Dijima oleh suaminya. Sudah yang al-madkhul yang dijima bihinna dengan mereka. Amma adapun ghairuhun yang tidak dijima, ghairuhun selain mereka, selain yang pernah dijima artinya apa? Yang tidak pernah dijima. Amma adapun ghairuhun selain mereka artinya apa? Perempuan yang tidak pernah dijima oleh suaminya. Fala iddata alaihin, maka tidak ada iddah alaihinna atas mereka. Kan hanya kawin akad nikah pagi, ya kan? Belum sampai lagi apa berhubungan, ialah sore, ialah kawin akadnya pagi, sore sudah cerai. Belum sempat apa kata kita hubungan suami istri, maka tidak ada iddah. Nah, liqaulihi karena firman Allah, fama lakum alaihinna min iddah. Maka tidak ada lakum bagi kalian alaihinna atas mereka perempuan yang belum dijima, ialah belum disetubuhi. Tidak ada bagi kalian atas mereka min iddatin daripada iddah, tidak ada iddahnya. Jadi apa kata kita? Ya bisa aja langsung esok harinya perempuannya kawin lagi sekali. Ialah hari ini kawin, tengah hari apa kata kita talak, kadang sempat lagi hubungan, esok harinya kawin lagi cari lakinya hanyar. Nah, itu jadi apa? Permasalahan kita 3 quru pada masalah apa? Al-madkhuli bihin. Ialah yang sudah disetubuhi dengan mereka. Wa fi ghairil aisah, dan ini apa? Pada masalah ghairil aisah,
selain perempuan Aisyah yang sudah putus asa. Kan ada perempuan istilahnya Aisyah, putus asa. Kata kita apa ini ketuhaan, yalah kada mau lagi haid, yalah otomatis kalau kada mau haid apa, kada mau lagi juga nanti apa beranak. Itu sambatannya Aisyah yalah. Nah, ini perempuan yang Aisyah, was-shaghirah dan perempuan yang kecil. Orang kawin sama bebinian, bebiniannya apa kata kita belum pernah balik lagi. Ya kan? Kawin bebinian apa umurnya 9 tahun kah yalah. Tapi 9 tahun apa belum pernah balik lagi, masih kanakan jar kita. Nah, berapa iddahnya? Fa'iddatuhunna, maka iddah mereka perempuan yang Aisyah atau perempuan yang shaghirah yang kecil ya kan? Salah satu ashur 3 bulan. Iddahnya 3 bulan, bukan 3 quru, yalah 3 bulan. Ya kan? Ya otomatis memang jelas saja. Kenapa? Perempuan Aisyah kata kita memang kada haid. Kayak apa ini menghitung 3 quru, 3 kali suci memang kada haid. Perempuan yang kecil, yalah kata kita apa yang belum balik. Artinya kan bahasanya apa? Kata kita masuk belum balik, artinya apa? Belum pernah haid. Ini memang kada haid. Kayak apa kita suruh menghadangi 3 kali suci. Ya kan, maka sekarang apa? Iddahnya 3 bulan. Fa'iddatuhunna salah satu ashur, maka iddah mereka 3 bulan. Nah, terus wal hawamil, artinya apa sekarang? Wa fi ghairil hawamil, ini ialah hubungan sama yang ke atas. Kan di atas apa? Wa hadza fil madkhuli bihin, ya kan? Setelah itu hubungannya apa? Wa fi ghairil Aisyah was-shaghirah. Setelah itu lagi sambungannya apa? Wal hawamil, artinya apa? Wa fi ghairil hawamil, dan pada masalah selain perempuan yang hamil. Adapun yang hamil beda, kada 3 quru ya kan? Fa iddatuhunna, maka iddah mereka perempuan yang hamil. Sampai kapan iddah? Iddah mereka an yadhna hamlahun. An yadhna, bahwa melahirkan mereka, hamlahunna, akan kandungan mereka. Jadi iddah perempuan selesai, perempuan yang hamil, iddahnya selesai ketika dia itu sudah melahirkan kandungannya. Kama fi surati Thalaq, sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam surah At-Thalaq. Nah, terus lagi wal imai, hubungan sama kayak yang tadi juga ialah hadza fil madkhuli bihin wa fi ghairil Aisyah was-shaghirah wal hawamil, artinya apa? Wa fi ghairil hawamil, wal ima, artinya apa? Wa fi ghairil ima, dan pada masalah selain yang ima, yang 3 quru yang bukan ima. Adapun ima kayak apa? Fa iddatuhunna, maka bermula iddah mereka, iddahnya perempuan yang ima ini apa bahasa kita budak yalah, budak perempuan. Maka iddahnya mereka yang perempuan budak Quran adalah 2 quru, bukan 3 quru yalah. Qur'ani 2 quru. Ya kan, ini jangan sampai salah. Amun Qur'ani, Quran jar apa iddahnya Quran? Artinya apa? Quran 2 kali quru. Nah, 2 kali suci. Dan ini apa? Bis sunnah. Ini masalah yang terakhir. Iddah perempuan yang budak kata kita 2 quru. Ini apa? Bis sunnah, ini tetap ketentuannya bis sunnah dengan hadis Nabi. Adapun masalah yang sebelumnya, masalah perempuan yang apa? Kata kita yang belum dijima, perempuan yang Aisyah, perempuan yang shaghirah, perempuan yang hawamil, yang 4 itu, ini semuanya apa? Tetap dengan Al-Qur'an. Adapun yang terakhir yaitu apa? Perempuan yang ima, ini masalahnya kata kita iddahnya adalah 2 bulan, ini ditetapkan dengan hadis. Bis sunnah dengan hadis. Wala yahillu lahunna, dan tidak halal lahunna bagi mereka itu perempuan ayyaktumna, bahwa menyembunyikan mereka itu ma khalaqallah, apa yang menciptakan oleh Allah, fi arhamihinna, pada rahim-rahim mereka. Kada boleh disembunyikan. Amun ada anak, bepada ada anak. Amun haid, bepada haid. Yalah. Minal waladi, daripada anak ya kan. Wal haid, awil haid atau haid. Jadi ketika ada anak ya kan bepadah.
Ya kan? Jangan disembunyikan. Kenapa? Mungkin aja Pak tadi suami ini apa ketika tahu istrinya hamil terjadilah hendak mentalak. Ya kan? Atau apa sudah mentalak juga hendak merujuk lagi. Yalah. Ketika tahu apa ini ada anak. Anak kalau seorang suami dan istri apa bercerai mungkin telantar. Ya kan? Sering kali kayak gitu ya kan kebiasaannya. Nah, jadi apa? Jangan sampai disembunyikan daripada adanya anak atau daripada haid. Ketika haid otomatis kan laki apa kada boleh mentalak ketika itu. Nah, nah ini apa? Jangan disembunyikan. In kunna yu'minna billah. Jikalau adalah mereka itu perempuan, yu'minna beriman mereka itu billah dengan Allah wal yaumil akhir dan dengan hari akhirat. Amun beriman jangan wani-wani menyembunyikan. Apa kata kita harus jujur. Yalah bepada haja hamil, bepada haja haid. Jangan disembunyikan. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Wa bu'ulatuhunna dan suami-suami mereka. Suami-suami mereka azwajuhun ya kan, suami-suami mereka ahaqqu ya kan berhak. Ahaqqu berhak. Yalah ahaqqu dengan mana apa haqiqun. Ya kan? Haqiqun. Haqiqun kayak fa'ilun yalah. Haqiqun. Suami mereka ahaqqu artinya apa? Haqiqun berhak. Kenapa kita artikan haqiqun bukan kita artikan dengan makna tafdil ya kan misalnya lebih berhak. Karena memang kada ada yang berhak kecuali mereka aja. Ya kan? Ketika disebut lebih berhak seakan-akan ada yang lain berhak. Tapi ketika ini apa kata kita kada ada yang berhak kecuali mereka. Maka kita artikan apa? Haqiqun mereka berhak, yang lain kada berhak. Nah, suami-suami mereka ahaqqu berhak biraddihinna dengan mengembalikan mereka. Bimuraja'atihinna dengan merujuk mereka, ya kan? Rujuk kembali ya kan? Walau dan sekalipun abaina enggan mereka itu perempuan. Pokoknya laki-laki berhak untuk rujuk sama istri walaupun perempuannya enggak mau. Nah, fi dzalik pada yang demikian ai fi zamanit tarabbus pada masa at-tarabbus menunggunya perempuan. Pada masa bahasa kita apa? Iddahnya perempuan. Di masa iddah kata laki-laki apa? Aku rujuk istriku kembali ya kan? Maka sekarang apa kata kita kembali ya kan? Selama masih di masa iddah. Amun sudah berakhir masa iddah, otomatis kata kita apa? Harus akad pulang bahasa. Ya kan? Itu apa? Ketika talak masih talak 1, talak 2. Amun sudah talak 3, habis iddah, kada kawa lagi. Ya kan? Terus kayak apa? Ya sudah biarkan istri dia itu apa? Istri mantan istri itu apa? Menempuh hidup baru, mencari suami baru. Ya kan? Biarin dia itu apa? Menempuh kehidupan baru, cari suami baru. Amun ada jodoh pulang, mungkin aja Pak kawin pulang bahasa sama yang ini yang pertama. Tapi apa biarkan dulu kawin yang lain, ya kan? Mungkin dia akan lebih bahagia dengan lelaki yang lain. Yalah. Nah. Sudah talak 3 ya kan? Nah, jadi apa? Suaminya berhak dengan mengembalikan mereka pada yang demikian masa tarabus, masa menunggu, masa iddah. In aradu islaha, jikalau aradu menghendaki mereka islaha untuk memperbaiki. Nah, bainahuma di antara keduanya. Di antara apa? Suami dan istri. La diraral mar'ati tidak memudaratkan akan perempuan. Jadi tujuan in aradu islaha jikalau mereka itu menghendaki islaha memperbaiki yalah. Di antara keduanya apa? Di antara dia ini suami dan istrinya dia. Ya, nah, jadi apa? Merujuk ialah merujuk sama istri. Tapi apa? Untuk islah la diraral mar'ah bukan tujuan untuk memudaratakan si istri. Yalah.
Jadi apa tujuan daripada rujuk supaya apa? Memperbaiki keadaan dia sama istri, bukan untuk memudorotakan. Wahwa dan ia sekarang apa? Yang disebut in aradu islaha ya kan? Itu tahridun dorongan ala qasdihi atas tujuan islah. Atas tujuannya apa? Tujuan islah memperbaiki. Nah, la bukan syartun sebagai syarat li jawazir raj'ah bagi kebolehan rujuk. Ya kan? Secara zahir ayat kan mungkin dikira apa in aradu ya kan jikalau mereka itu menghendaki islah akan kebaikan. Amun kada menghendaki kebaikan berarti kada sah rujuknya ya. Kan mungkin dipaham kayak itulah. Tapi kada yalah ini bukan syarat. Akan tetapi apa ini tahrid, dorongan atas tujuan supaya tujuan suami ketika rujuk sama istri apa? Islah, memperbaiki. Bukan apa? Bukan ini sekarang adalah syarat kebolehan rujuk, bukan syarat. Nah, wahada dan ini masalahnya apa? Fit talaqir raj'i pada talak ar-raj'i yang masih bisa dirujuk. Kan bukan apa? Bukan tolak bain ya lah. Nah, wa ahaqu dan kata-kata ahaqu ialah yang tadi di atas ahaqu. Itu la tafdila fihi, enggak ada tafdil fihi padanya. Itu bukan pembahasan tafdil. Karena la haqqa li ghairi, enggak ada hak bagi selain itu suami. Yang berhak memang suami aja. Ya dah. Tidak ada hak bagi selainnya, selain suami. Fi nikahihinna pada menikahi itu istrinya kembali fil iddah pada masa iddah. Ya kan ada yang kawa apa yang kembali ialah menikahi itu perempuan pada masa iddah kecuali hanya suami. Nah, walahunna dan bagi mereka istri alal azwaj atas suami-suami. Dan bagi mereka istri-istri alal azwaj atas suami-suami mithlul ladzi seumpama alladzi yang lahum bagi mereka suami alaihinna atas mereka itu istri minal huquq daripada hak-hak. Apa maksudnya? Sebagaimana suami mempunyai hak ya kan yang semestinya dilaksanakan oleh istri, begitu juga istri dia itu mempunyai sebuah hak, ialah mempunyai hak-hak yang semestinya dilaksanakan oleh suami terhadap dirinya. Walaupun jenis berbeda ya kan. Ya kan walaupun apa jenis berbeda tapi pokoknya apa kata kita sama-sama mempunyai hak sebagaimana suami punya hak yang semestinya dilaksanakan istri, begitu juga istri punya hak yang semestinya harus dilaksanakan oleh suami. Minal huquq pokoknya daripada hak-hak. Nah, itu apa? Bil ma'ruf dengan baik ya kan? Dengan baik syar'an secara syara'. Apa itu yang baik secara syara'? Min husnil isyrah daripada bagusnya pergaulan. Suami harus bagus pergaulan dengan istri, istri pun harus bagus pergaulannya terhadap suaminya. Wa tarkid dirar dan meninggalkan ad-dirar menyakiti ialah mamudoroti. Jangan lelaki memudorotin istrinya, jangan istri memudorotin suaminya. Wa nahwi dzalik dan seumpama yang demikian. Nah, sama-sama punya hak tapi walir rijali alaihinna darajah dan bagi lelaki
alaihin atas istri darajah, ya kan, derajat, maksudnya apa, fadilah, keunggulan. Tetap yalah yang namanya suami mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan istri. Yalah keunggulan fil haqqi pada hak, min wujubi ta'atihinna lahum, daripada kewajiban, haknya itu apa? Min wujubi, daripada kewajiban, ta'atihinna, ketaatan mereka itu para istri, lahum, bagi mereka para suami. Kenapa istri mesti taat sama suami? Lima satu, lima karena masa suatu satu yang memberikan mereka itu suami akannya. Satu dengan makna dafa'uh, yalah, dengan masa suatu satu memberikan, menyerahkan mereka itu suami akannya, minal mahri, daripada mahar, wal infak, dan daripada nafkah, ya kan. Maka dari itulah apa kata kita, istri harus, ya kenapa, maka dari itulah apa, suami lebih tinggi derajatnya dibandingkan istri. Yang mana seperti yang sudah kita ma'ruf, yalah, sudah kita kenal semuanya, ketika Nabi ialah diisrakan dan dimi'rajkan, Nabi melihat akan neraka dan Nabi memperdapati kebanyakan yang penghuni neraka adalah perempuan. Maka para sahabat mengatakan, ialah menanyakan apa? Maka Nabi mengatakan apa dulu? Nabi mengatakan, uritunar fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Uritunar, aku diperlihatkan ialah akan api neraka. Kan lailata usriya bi, di malam aku diisrakan. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa, maka ternyata kebanyakan penghuni neraka itu adalah perempuan. Uritunar lailata usriya bi fa idza aktsaru ahliha an-nisa. Aku diperlihatkan akan api neraka di malam aku diisrakan, dan tiba-tiba dan apa, ternyata kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. Kata Nabi apa? Yakfurna, mereka itu kufur. Maka sahabat menanyakan, ayakfurna billah, apakah mereka itu kufur, artinya kufur dengan Allah, artinya musyrik, ya kan? Kata Nabi enggak, ialah kata Nabi apa? Yakfurnal ashir wal ihsan. Mereka itu kufur dengan apa? Kebaikan, ialah artinya kufur dengan kebaikan yang dilakukan oleh suami mereka. Ya kan? Kan ingat lagi, ialah bahwa siapa? Suami banyak jasa. Ya kan, satu kesalahan kadang-kadang apa? Kata perempuan, kami ini kada pernah melakukan kebaikan sama sekali. Padahal ya kan bertahun-tahun melakukan kebaikan, ya kan, satu kesalahan aja sehingga apa? Perempuan seakan-akan tidak pernah lagi melihat apa? Kebaikan daripada suami itu. Ya kan, mengingkarakan ialah kebaikan suami. Itu sebab apa? Kebanyakan perempuan dikatakan apa? Di dalam neraka. Ialah jadi apa? Memang laki-laki apa? Mempunyai derajat di atas perempuan disebabkan mereka memberikan mahar dan memberikan nafkah. Wallahu azizun, dan Allah aziz, maha perkasa, fi mulkihi, pada kerajaannya. Ya kan, maha perkasa, maha agung, maha apa? Mulia. Ya kan, aziz bisa juga diartikan aziz itu apa? Mulia. Artinya apa mulia? Maksud mulia ini artinya apa? Bahasanya itu apa? Aziz, yalah. Kan kata kita ini barang aziz, jarang, yalah. Artinya apa? Orang yang sesuatu yang mulia itu kan apa? Adalah sesuatu yang biasanya jarang terdapat. Yalah. Allah itu maha aziz. Artinya apa? Memang kededa apa? Pemilik kerajaan sebesar Allah. Ya kan? Kededa pemilik kerajaan akan kerajaannya hakikat seperti Allah kededa. Azizun hakim, hakim yang maha bijaksana. Fima dabbar, pada apa yang dia sudah atur. Li khalqihi, bagi para makhluknya. Allah maha bijaksana. At-talaqu marratan. At-talaq, talak, ialah sekarang apa? Talak diartikan at-tatliq, ya kan? Pentalakan. At-talaq, talak artinya apa? Ai at-tatliq, pentalakan.
Kenapa sekarang diartikan at-tatlik? Yalah di sini. Ini apa? Sidin tafsirkan dengan at-tatlik untuk serasi supaya serasi dengan nanti ayat yang setelahnya. Marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrih. Karena situ tasrih, maka sekarang apa? Tolak dimanakan tatliq. Nah, at-talaq, talak artinya at-tatliq, pentolakan alladzi yang yuraja'u, yang bisa dirujuk ba'dahu setelahnya. Kapan talak tapi masih kau rujuk? Itu marratan 2 kali aja. Dan yang kau rujuk itu apa? Kalau talak masih 2 kali. Nah, marratan ditafsirkan apa? Isnatan 2. Isnatan 2. Apa bedanya sekarang 2 kali sama 2? Ketika disebutkan marratan 2 kali, otomatis kenapa? Kada kau langsung sekali 2. Aku talak ikam 2. Nah, maka ditafsirkan sidin sesuai dengan kita ya kan? Kan kita boleh kan apa? Talak langsung sekali 2. Aku talak ikam talak 2. Maka ditafsirkan apa? Tintan 2. Amun lafat marrotan kesannya apa? Harus berpisah talak dulu. Lima itu hanya talak lagi bahasa. Kada kawa sekaligus. Nah, jadi apa sekarang beliau tafsirkan marrotan 2 kali artinya apa? Ai itsnan 2 talak. Itu masih bisa dirujuk. Ya kan, walaupun apa? Walaupun iddahnya, amun seandainya iddahnya habis, kata kita apa? Masih kau aja kawin lagi lah, angkat bahasa. Nah, ini apa? Tolak yang masih apa? Bisa dikembalikan ba'dahu setelahnya marrotan 2 kali. Isnan ialah 2. Apa isnatan 2. Nah, setelah 2 kali itu kayak apa lagi? Sudah 2 kali talak jar. Setelah itu apa? Kembali. Setelah 2 kali itu fa imsakun, maka apa? Imsakun, menahan. Yalah. Artinya apa? Ditahan istri, kada ditalak. Biar kenapa dia itu hidup bersama kita dengan apa? Kebahagiaan dan dengan apa? Kelanggengan. Ya kan? Nah, imsakun, maka ditahan. Ai fa'alaikum. Maksud fa'alaikum apa? Artinya fa'alaikum imsakun. Ya kan? Kenapa sekarang fa'alaikum imsakun? Karena kan imsakun ini kata kita apa? Sekarang jadi mubtada. Mubtada kan apa? Sekarang dia itu nakirah. Amun dia itu mubtada dan nakirah, otomatis kata kita apa? Harus perlu mustawwid, ya kan? Maka kita tak alaikum dahulu, fa'alaikum imsakun. Bukan imsakun alaikum, bukan ya lah. Jadi apa? Fa imsakun ai fa'alaikum, maksud fa'alaikum apa? Ai fa'alaikum imsakun. Atas kalian menahan istri-istri hidup bersama kalian. Ba'dahu setelahnya masih bisa ya kan? Bi anturaji'uhunna, dengan bahwa turaji'uhunna, kalian apa? Merujuk akannya, rujuk lagi sama istri. Tapi kayak apa itu hidupnya lagi ketika bersama istri yang kedua yang sekarang lagi lah. Ini kesempatan terakhir nih. Nah, bima'ruf, dengan baik juga. Yalah, bima'rufin, dengan baik. Min ghairi idrarin, dari tanpa idrarin, memberikan kemudaratan. Jangan sampai lagi memberikan kemudaratan. Sudah 2 kali talak, ya kan? Ini jangan sampai gagal lagi. Nah, ada kalanya inilah pilihannya apa tadi? Kita tahan, kita hidup dengan istri dengan langgang. Atau tasrihun, ialah tasrihun ay irsaluhun. Apa maksudnya sekarang tasrihun? Ini ada 2 pendapat, ialah tasrihun ialah artinya apa? Irsaluhun, melepas mereka. Apa maksud melepas? Artinya
kita biarkan mereka sampai berakhir iddah. Sudah talak 2 kali, setelah itu apa kayak Pak? Kata kita biarkan sampai habis iddahnya. Setelah itu ya sudah, dia mungkin nikah lagi, ya kan? Itu pendapat. Terus mana talak 3-nya jar kita hanya talak 2. Talak 3 nanti dibahas di ayat yang lain. Setelah ini nanti apa? Ada ayat fa in talaqaha fala tahillu lahu. Itu sambungannya. Ini kan hanya 2 kali talak. Talak ketiganya nanti fa in talaqaha, maka jikalau mentalak dia sudah merujuk misalnya lah. Setelah itu ditalaknya ulang talak yang ketiga. Fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Itu talak ketiganya. Jadi apa sekarang ingin talak 2 aja sudah. Talak 3 nanti pembahasannya. Itu pendapat ya lah. Ada juga berpendapat apa? Pendapat yang mengatakan tasrihun irsaluhun artinya apa maksudnya sekarang? Atau mentalak. Tasrih itu kan apa? Tasrih dengan mana apa ya? Kata kita biarkan dia itu apa? Tenang, nyaman ya kan? Terhulur artinya bebas. Irsalihin menghulur mereka, membebaskan mereka artinya apa? Bebaskan artinya talak. Ketika sudah ditalak lagi talak ketiga bebas ya kan? Ini pendapat yang kedua. Jadi apa? Ada yang mengatakan apa? Tasrih dengan mana apa? Tatliquhun. Yalah tatliquhun al-talqah ats-tsalitsah. Mentalak mereka ialah talak yang ketiga. Jadi kedua pendapat tadi lah. Pertama apa tadi? Artinya dibiarkan sampai berakhir iddah. Itu maksud tasrih. Ya kan dihulurkan, dibiarkan. Ada yang mengatakan apa maksud tasrih ini artinya talak. Talak lagi ketiga. Ya kan setelah dia itu sudah 2 kali talak, kembali lawan istri apalagi? Ya kan antara dia hidup dengan baik atau apa kada kawa hidup dengan baik, talaknya sudah ketiga. Apalagi pilihannya lah. Amun kada hidup dengan baik, maka apa? Talak. Atau apa tadi yang atas pendapat yang pertama, hidup dengan baik atau ya sudah dibiarkan dia selesai daripada iddah talak kedua. Selesai iddah talak kedua. Masalah talak ketiga pembahasannya nanti di ayat yang setelahnya. Fa in talaqaha. Nah, jadi apa? Tasrih ay irsaluhunna menghulurkan mereka, melepas mereka, ialah melepas mereka. Dengan artian apa tadi? Membiarkan sampai iddahnya habis atau apa? Mentalak-talak yang ketiga. Nah, ini apa? Melepas mereka bi ihsan dengan baik juga ulang. Bi ihsanin dengan baik. Kayak apa dengan baik? Baharilah. Bahasnya apa? Kayak orang begawai, selesai begawi lah di perusahaan apa? Ada namanya apa biasanya? Tunjangan ya lah. Atau apa kata kita ya hadiah lah ketika kita talak, penghabisan bagi hadiah. Ya kan? Karena mungkin apa dia setelah kita talak kada langsung kawin. Ya kan minimal ada uang dia gitu kan keperluan dia. Ya kan dikasih bon bahasanya lah. Nah, wala yahillu lakum dan tidak halal lakum bagi kalian siapa ini? Ayyuhal azwaj, wahai para suami, kada halal. Apa yang kada halal? Anta akhudhu, bahwa kalian mengambil mimma ataitumuhunna daripada sesuatu. Maksud sesuatu ini apa? Mahar ialah. Nanti ditafsirkan minal muhur.
mimma daripada sesuatu ataitumuhunna kalian telah berikan akan mereka itu para perempuan minal muhur daripada mahar-mahar. Kada halal kalian ambil syai'an sedikit pun. Idza talaqtumuhunna apabila kalian mentalak akan mereka. Kada boleh. Kalau ijar suami apa aku kada akan menalak ikam kecuali apa ikam kembalikan mahar yang dulu aku berikan. Kada. Pokoknya tidak boleh sama sekali lah. Pokoknya kada boleh suami mengambil mahar ialah ketika dia talak istrinya kada boleh mengambil mahar yang pernah dia berikan dulu. Nah, illa kecuali boleh mengambil an yakhafa bahwa takut keduanya. Siapa? Az-zaujan, suami istri tadi takut keduanya an la yuqima bahwa tidak bisa mendirikan keduanya hududallah akan batasan-batasan yang Allah sudah batasi. Hududallah batasan-batasan yang Allah sudah batasi, batasan-batasan yang Allah sudah tentukan. Nah, la ya'tiya tidak bisa melakukan keduanya bima dengan sesuatu haddahu yang Allah sudah batasi lahuma bagi keduanya minal huquq daripada hak-hak kada kawa melaksanakan maka bisa ialah maka bisa apa suami mengambil sesuatu. Ya kan ini masalah khulu ya kan masalah khulu. Yarhamukumullah. Ini diceritakan apa bahwasanya ini adalah cerita Jamilah. Ada perempuan namanya Jamilah, anak daripada Abdullah bin Ubay ibn Salul. Ini Jamilah dikatakan apa dia itu benci sama suaminya Thabit bin Qais. Yalah dan dia mengatakan kepada Nabi, la ana wala Thabit la yajma' ra'si wa ra'sahu syai'. Tidak aku dan tidak Thabit. La yajma'u tidak bisa mengumpul ra'si akan kepalaku wa ra'sahu dan akan kepalanya Thabit syai'un sesuatu. Karena kami ini kada kau dikumpulkan. Nah, wallahi ma a'ibuhu fi dinin wala khuluqin. Demi Allah aku tidak menganggap aib bagi dia itu pada agamanya. Bagus saja agamanya. Wala khuluqin dan tidak juga aku menganggap aib pada akhlaknya. Akhlaknya bagus saja. Walakin akrahul kufra fil Islam. Akan tetapi apa? Aku akrahu kada suka al kufra akan keingkaran fil Islam di dalam agama Islam. Amun aku kumpul sama Sabit. Aku dalam keadaan muslim, dia muslim, tapi apa? Aku mengingkarkan kebaikan ini nanti. Kenapa? Karena aku memang sudah mulai awal kada suka. Ya kan ini maksudnya lah kufra ini. Ada juga mengartikan apa ya memang kufur ya lah. Aku tidak suka kekufuran pada agama Islam. Aku kada hakan, amun seandainya aku kumpul, timbul aku sarik benar, timbul malah aku keluar daripada agama Islam. Ada juga mengartikan gitu. Nah, pokoknya apa setelah itu ada dia ngomong apa nanti? Ma utiquhu badan inni rafa'tu janibal khaba faraitu aqbala fi iddah. Nah, pokoknya apa kata dia aku ngangkat akan ialah sebuah tutupan, maka aku lihat dia inilah Sabit ini menghadap pada banyaknya manusia. Banyak manusia di antaranya Sabit. Sekalinya ketika banyak orang ada Sabit sikung situ. Fa idza huwa ashadduhum sawada. Ternyata ini paling hirang. Wa aqsaruhum qamah paling rendeh. Wa aqbahuhum wajha paling kada bungas. Kayak apa ini kau ditersahkan jar. Nah, maka setelah itu apa ya sudah Jamilah minta khulu. Kada apa-apa dibariakan mahar yang penting aku kawa talak jar Jamilah. Daripada apa? Aku kada kawa melaksanakan hak dia sebagai istri. Kami kada kawa apa?
kadakawa akur, ya kan? Ya khafa alla yuqima hududallah. Ya khafa alla yuqima hududallah. Takut bahwa tidak bisa mendirikan batasan-batasan, aturan-aturan yang sudah Allah kasih. Karena kalau hidup kayak ini, ya caranya manusia ya kan, mencari juga ya kan, bahasanya yang inya selera ya kan. Maka ya sudah di hulu ya kan. Maka apa? Jamilah mengembalikan akan sebuah kebun yang mana ini kebun sudah dijadikan sabit sebagai mahar baginya. Jadi kayaknya Pak sabit ini ya orang berduit ya lah. Jadi makanya apa Abdullah bin Ubay bin Salul mau aja mengawinkan, tapi yang anak yang daur ya. Nah, jadi kalau memang ialah keduanya takut, kadakawa menjalankan hubungan rumah tangga dengan baik, kadakawa melaksanakan aturan-aturan Allah, amun tetap dipaksakan, maka sekarang bisa khulu, bisa dikembalikan uang yang tadi mahar dari suami kembalikan kepada istri mengembalikan itu mahar kepada suami supaya talak, supaya kawata talak khulu. Nah ini ialah wa fi qira'atin dan pada sebuah bacaan yukhafa bil bina lil maf'ul dengan bina bagi maf'ul majhul kata kita. Bina maf'ul artinya apa? Bina majhul. Yukhafa. Nah, amun sudah kita baca yukhafa majhul kayak apa? Fa an la yuqima, maka setelah itu an la yuqima ini kalimat an la yuqima apa? Badalun ialah menjadi badalush timalin menjadi badal istimal. Nah, minad dhamiri fi daripada dhamir yang ada padanya ialah alla yuqima menjadi badal istimal daripada dhamir yang ada pada al yukhafa yang ada pada yukhafa. Itu amun dibaca yukhafa ialah berarti alla yuqima menjadi badal. Tapi atas bacaan kita Bang an la yakhafa alla yuqima atas bacaan kita alla yuqima itu menjadi maf'ul bih. Ialah menjadi maf'ul bih. Nah, wa quri'a dan dibaca lagi bil fauqaniyah dengan titik 2 di atas. Titik 2 di atas. Kayak apa? Takhafa ya kan? Takhafa. Dan apalagi tuqima ialah bil fauqaniyah dengan 2 titik di atas fil fi'liyaini ialah apa? Fil fi'laini pada 2 PL. PL tadi apa? Ya khofa dan PL yukima dibaca dengan titik 2 di atas menjadi apa? Takhofa dan tukima tetap bina maf'ul apa bina fa'il yalah bukan bina majhul yalah. Ini apa? Ketika dibaca dengan tak tapi apa? Tetap dengan bina fa'il bukan dengan bina maf'ul bukan dengan bina majhul bukan. Nah, ketika kita baca alla illa an takhafa ya kan? Alla tuqima, apa yang terjadi? Ketika itu berarti tidak ada iltifat. Kan kali apa? Kan kita belajar ya kan di dalam balaghah ada yang namanya iltifat. Dhamir asalnya apa kata kita? Dhamirnya itu khitab. Setelah khitab mendadak apa kata kita pindah kepada ghaib atau sebaliknya ghaib kepada khitab ini kan namanya iltifat. Nah, ketika kita baca illa ayyakhafa maka di sini ada iltifat. Kan sebelumnya wala yahillu lakum khitab ya kan? Wala yahillu lakum an ta'khudhu khitab juga masih lah. An ta'khudhu mimma ataitumu ya kan khitab. Ataitumuhunna
Ataitumuhunna syai'an illa ay yakhafa, berubah menjadi ghaib. Ini namanya iltifat. Illa ay yakhafa alla yuqima hududallah. Ini iltifat. Tapi ketika kita baca illa an takhafa alla tuqima hududallah, berarti sekarang tidak ada lagi iltifat dalam segi balaghahnya kededa. Kededa apa? Kededa yang namanya iltifat. Fa'in khiftum, maka jikalau khiftum kalian takut alla yuqima, bahwa tidak melaksanakan keduanya, ya kan, yang suami dan istri, hududallah, akan batasan-batasan yang sudah diatur oleh Allah. Fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa atas keduanya, suami dan istri, fima, pada sesuatu, iftadat, yang menebus ia istri, bihi, dengannya. Istri menebus dirinya, mengembalikan mahar supaya apa? Dia bisa talak daripada itu suami. Jikalau apa? Keduanya memang sudah merasa kada mungkin kada kau bersatu. Nah, menebus ia perempuan bihi, dengannya, nafsaha, akan dirinya, minal mal, ialah dari fima, pada sesuatu apa? Minal mal, itu maksudnya lah. Pada junaha alaihima, maka tidak ada dosa atas keduanya, fima, pada sesuatu ini apa nanti tafsirannya mal, pada sesuatu yang menebus ia perempuan bihi, dengannya, nafsaha, akan dirinya. Sesuatu itu apa tadi? Minal mal, daripada harta. Dia menebus dirinya dengan harta, kada masalah. Liyutalliqaha, agar mentalak ia suami, ha, akannya itu istri. Nah, jadi apa? La haraja ala zauj fi akhdhihi wala az-zaujati fi badlihi. Ya kan, la haraja, tidak ada dosa, tidak ada masalah, ya kan, tidak ada haraj, tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, ala zauj, atas suami, fi akhdhihi, pada mengambil itu apa tadi, harta mahar yang memang sudah mereka berdua melihat apa, tidak bisa bersatu, maka dikasih istri, ini apa, khulu namanya kan. Nah, tidak ada dosa atas suami fi akhdhihi, pada mengambilnya, wala, dan tidak ada juga dosa, tidak dihitung kesalahan, az-zaujati, az-zaujati, atas istri, fi badlihi, pada mengorbankan itu harta, pada menyerahkan itu harta, kada masalah. Suami kada bersalah, istri pun kada bersalah. Kenapa? Karena memang sudah mereka melihat tidak mungkin bersatu. Tilka, artinya apa? Yang demikian itu tilka itu ay al ahkamul madhkurah, itu hukum-hukum yang sudah disebutkan ya Allah. Itu apa? Hududullah, itu adalah batasan-batasan yang sudah diatur Allah. Batasan-batasan yang sudah ditentukan Allah. Fala ta'taduha, maka janganlah ta'taduha, kalian melanggar akannya. Jangan kalian lewati, artinya apa? Jangan kalian langgar akannya. Wa may yata'adda hududallah, dan barang siapa melewati akan batasan yang sudah dibatasin oleh Allah. Barang siapa melanggar akan batasan yang sudah dibatasi oleh Allah, faulaika, maka mereka itu yang melanggar, humudz zalimun, merekalah orang-orang yang zalim. Humudz zalimun, merekalah orang-orang yang zalim. Artinya apa? Zalim terhadap diri mereka sendiri. Kenapa jadi mereka zalim kepada diri mereka sendiri? Karena sekarang mereka itu membahayakan diri mereka. Mungkin apa? Diri mereka nanti mendapatkan kemurkaan Allah dan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita daripada kezaliman dan dijadikannya kita sebagai orang-orang yang saleh. Amin, Allahumma amin. Mala Allah qulubana bil iman, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keimanan. Mala Allah qulubana bil yaqin, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keyakinan. Sabbatanallahu ala ma yuhib, semoga Allah menetapkan dan mengkokohkan kita atas sesuatu yang Ia cintai. Ja'alana fi man yuhib, semoga Allah menjadikan kita di dalam golongan orang-orang yang Allah cintai. Wa rafa'ana a'la maratibi mahabbatihi wa mawaddatihi wa ma'rifatihi wal adabi ma'ahu wal ikhlas liwajhihil karim, wa thabbatana 'alal haqqi fima naqul wa fima naf'al wa fima na'taqid, wa waqana kulla su'in ahata bihi 'ilmuhu fid dunya wal akhirah, innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah.